Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobe. So today in this class there is a class 7-8 of 300 concrete technology previous year question series. So we have already completed class 7. Totally we have completed 7 classes. If you want to watch our all the classes, please visit our playlist that is in the I button just above this video. I button, click on that. You will get all the videos and you can get the knowledge about the concrete technology. So today's class is about the class 8 and the next questions we have to cover. So today's first question. Okay, let me take the pen. Okay, and the pointer option ink color will be red. Okay, so today's first question: which admixture is used to improve the workability of the concrete? Which admixture you will use? Either you can use plasticizer, metacolin reducers, or accelerators. Just remember, we always use plasticizers, right? So chemical that improves the workability at a given water cement ratio or reduce the water cement ratio for a given workability are called as what? Plasticizers. Always remember, right? Using plasticizers you can increase the workability, but metacolin, it is an admixture that we can say that is an chemical, not chemical admixture, it is a mineral admixture, right? Next one. So lignosulfonic acid and their salts, right? These are the some examples of the plasticizers. Compaction factor. Next question: if the compaction factor for heavily reinforced section with the vibration is, I have in yesterday class I have discussed there are three important points you have to remember in the compaction factor, right? For heavily section, always remember 0.85 to 0.95, right? 0.85 to 0.95. Okay, I think it is not visible. I will just give you the numbers, right? First column, second column, third column, fourth, fifth, sixth. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, it is not visible. ಆಯ್ತಾ, visible ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು just ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First one, degree of workability. Degree of workability. Second one, consistency. Second one, consistency. Third one, slump value in mm ಇದೆ. Fourth one, compaction factor. Okay, fifth one, VB degree. VB degree. VB degree, fifth column. Last one, users anta ide. Okay, so the above column, sorry, the columns are not visible, then you have to use this one. So if the extremely low moisture, zero slump, 0.65 to 0.7, more than 20 mm VB, it is used for precast slabs. Now in the question they have asked about the 0.85 to 0.95, that is for the flat slabs, heavily reinforced section, RCC section and manual vibrators, that we call it as a medium degree of workability, and the plastic consistency we will consider, and the slump value is 50 to 100. Please pause the video and take this tabular column. It is very important tabular column for your all the questions, remaining questions they may ask the different questions on this the tabular column. Okay, so the answer for this question is 0.85 to 0.92. Next question: if the cylinder specimen is used to test compressive strength. Okay, if the cylinder specimen is used to test the compressive strength of the concrete, equivalent cube strength can be found out using 5 by 4th of the strength of the cylinder. Always remember, right? How it can be happen? The size of the cylinder, remember always this is 300 mm length and the dia is 150 mm, but the cube size, you know, right? When we see from the top, right? Or else, okay, let me draw the 3D view of the cube, right? So this is a cube, 150 mm, 150 mm and 150 mm. This is a cube size. In the question they are asking,
if you use the cylinder in the instead of using this cube, so how the equivalent strength, it is 5 by 4th of the strength of the cylinder. How you can get the compressive strength? Always remember, the compressive strength of cylinder specimen is approximately 0.8 times. Okay, one it is always remember 0.8 times of the compressive strength of the cube specimen. You can see here, cube strength is equal to 1 by 0.8 times of the cylinder strength. That is the 5 by 4 times of the cylinder. And you know the size of the cube, 150 in cylinder 150 into 300 mm. While the cube size is 150 into 150 mm. If you want, you can take these notes also. Okay. Next question. If P and Y and Z are the weights of the cement, fine aggregate and coarse aggregate, respectively water cement ratio, right? The minimum quantity of water to be added for first batch is obtained by, always remember, there is a formula for the first batch to calculate the water requirement as per the, right, as per the finest modulus mix design method. The maximum quantity of water added in the first batch is, using this formula you can calculate. That is a 0.3 p plus 0.1 y plus 0.01 z is equal to w by c into p. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? So p is the quantity of cement weight and the q is the quantity of the fine aggregate and the z is the quantity of coarse aggregate, right? W by c is the water cement ratio. ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, that is a B. B is the answer for this question. Okay, always remember this question is important because it is not asked in anyone. This is SSC JE question, right? KPSC ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ, ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ಲೆಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ನೋಡಿ ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿನೂ ಓಕೆ, ನಾವು ವರ್ಕೆಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಲೆಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ and segregation will not occur. Bleeding and segregation will not occur. Okay, these are the important points. So all of the above points are important for reducing the shrinkage in concrete. Okay, important point. Next question, for batching 136 concrete mix by volume, okay, this is important, by volume, by weight, ಆಯ್ತಾ, ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ 50 kg ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್? ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ, 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟಿದೆ, 50 kg. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 136 is the ratio of the concrete mix. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 kg ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ 50 kg ಇಸ್ 35 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 35 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು 35 ಲೀಟರ್ಸ್, ಇದು 136 is the ratio. So 3 into 35 you will get 105 liters and 6 into 35 you will get 210 liters. So the answer for this question is none of the above. None of the above is the answer for this question. Very important because see here they have given for the volume,
ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾಟ್ ಬೈ ವೇಟ್. ಆಯ್ತಾ, ವೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೈ ಪಂಪ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 30, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಶ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 12.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, 12.5 ಇಂದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲಂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 mm to 80 mm. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಸ್ಲಂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ 50 to 80 mm. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.5 to 0.65 as very stiff concrete is not pumpable. Also concrete with higher water cement ratio is not pumpable. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you add more water to the your concrete, what will happen? You can't pump the water, it will flow like a fluid. Sorry, it will flow like a fluid. So that is not impossible to pump the concrete. So you have to use the 0.5 to 0.65 is the water cement ratio. Right, done. So these are the important points. Now the question they are asking, the diameter of the pipeline of line is used for the transportation of the concrete by pumps not exceeding 30 centimeter. Correct. The slump of the concrete can be pumped should not be less than 5 centimeter, that is 50 mm, and 8 centimeter, that is 80 mm. This one also correct, just I have told you. Okay, you can see here. The water cement ratio of the concrete to be pumped is kept between 0.5 to 0.65. Sorry, just I have told you the third point. Okay, so all of the above is the answer for this question. Right, so this is one of the new topic for you, pumpable concrete. Remember all these points. Okay, if you want you can pause the video and take the points. Next question, which component of the concrete gives it desired compressive strength? Always remember it, the aggregates. Aggregates will give always the desired compressive strength. Okay, next question, what is the ratio of approximate 7 days and 28 days strength of the cement concrete? Okay, for this you have to see, this is age and this is strength. This is age and this is strength. For one day strength is 16%. 3 days 40% strength will be achieved. For 7 days 65% strength will be achieved. For 14 days 90% will be achieved. For 28 days 99% strength, that is the compressive strength, will be achieved. Okay, now in this question they have asked about the 7 days and 28 days. Something missing in this question, because they have asked the ratio, right? But 65% is the answer for this question, right? 0.65 is the answer for this question. Okay, right, 7 days and 28 days. Next, so what is the maximum height through which the concrete can be poured?
what is the maximum height through which concrete can be poured ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ using as per IS 456 2000 okay you can how much height you can take up to 1.5 meter. So nearest answer here is 0.8 to 1 meter I think, right? You can see 1.5 to 150 centimeters. So the option B is the correct answer for this question. Next, the accumulation of water on the outer surface of the concrete. Okay, just imagine you are in the site work, right? You are pouring the concrete. The water using in the concrete mix, it will appears to the surface. That we call it as, always remember, that is an bleeding. If from the mass of the concrete all the particles will be separate out, that is we call it as bleeding. Sorry, that is we call it as an segregation. That we call it as an segregation. Important points. Okay, so these are the some points you can take out. Okay, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಲೈಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, okay, I will write here, concrete is a combination of what? It is a combination of cement, right? Combination of sand or fine aggregate we can say, and is a combination of coarse aggregate and required quantity of water, or sometimes it will use the admixtures. Okay, cement plus sand plus coarse aggregate plus water plus admixture, that all if you mix that will become the concrete. Okay, so all options are correct in this question, right? Let's move to the next question. Simple questions you have to remember, because in simple questions only you will do the mistakes. Simple questions mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮೈಂಡ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ an air entrained cement has strength less than 10 to 15%, has more resistance to weathering, is more plastic and workable, is free from the segregation and bleeding. ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕೆಬಲ್. ನೋಡಿ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋರ್ ವರ್ಕೆಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ that introduce in the air form of minute bubbles distributed uniformly throughout the concrete volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕೆಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, the uses of air entrained cement affect the properties of concrete as follows. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿನ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಇದು ಥಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಥಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಕಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೆಟ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ,
ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ, ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಫೈನ್ aggregate or coarse aggregate from the mass of the concrete. Due to that, what will happen? The honeycomb structure will occur. This is also correct. Porous layer in the concrete. This one also correct. Surface scaling in the concrete. Surface scaling in the concrete. So all options are correct. honeycomb ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನೋ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಪೋರಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, WP and WF are the weights of the cylinder containing partially compacted and fully compacted concrete. If the compaction factor is 0.95, the workability of the concrete is 0.95 ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ವೆರಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಹೈ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇದು ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 0.85 ಇದ್ರೆ ಲೋ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, 0.86 ಇಂದ 0.92 ಇದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, 93 ಇಂದ 95 ಇದ್ರೆ ಹೈ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ hardening the concrete by keeping its surface moist is known as, I think repeated question, curing. Question repeat ಆಗಿದೆ. Next question, pick up the correct statement from the following. There should not be any loss of cement from the charge drum of the mixer. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರಮ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 minute. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 1 minute ವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 10% ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ 1 minute ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ amount of water is added before the addition of other ingredients and rest is added after the addition of ingredients. Concrete must be placed within the 30 minutes after mixing. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಫೈನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ. ಫೈನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಈಸಿ ಬಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಝೋನ್ 1, ಝೋನ್ 1, 2, 3, 4 4 ಝೋನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಕೋರ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋರ್ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಝೋನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಝೋನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಝೋನ್ 4 ಸ್ಯಾಂಡ್ is finest will have the largest surface area, hence require the largest water cement ratio. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಝೋನ್ 1 ಸ್ಯಾಂಡ್ is coarser among, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ 4 zones of the sand. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಝೋನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 4 to 2.7. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 to 4 ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹೇಳಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಝೋನ್ 1 ಕೋರ್ಸೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 to 2.7. ಝೋನ್ 2 3.4 to 2.1, 2.8 to 1.7 ಝೋನ್ 3, ಝೋನ್ 4 ಫೈನೆಸ್ಟ್ 2.2 to 1.3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2400 kg per cubic meter. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1900 kg per cubic meter. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ 3580 kg per cubic meter. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಹೆವಿ ವೇಟ್ದು 2600 to 3900 kg per meter cube ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದು ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇದು ಪ್ಯೂಮ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 300 to 1850 kg per meter cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದು ನಿಮಿಷ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 2400. ಅದೇ RCCದು 2500 kg per meter cube ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Consider the following statement regarding the aggregates. Dry aggregate absorbs water from the mixing water and thus affect the workability. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರೈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Aggregate containing surface moisture contribute extra water. ನೋಡಿ, extra water ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. The free moisture content in the fine aggregate results in reducing the volume. Volume reduce ಆಗಲ್ಲ, volume increase ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So the free moisture content in the coarse aggregate results in bulking of the volume. ನೋಡಿ, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್
ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Concrete sample is cured at 15 degree Celsius for 28 days. If the origin temperature is taken as minus 11 degree Celsius, what is the maturity or degree Celsius days of concrete? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು 15 ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ 28 ಡೇಸ್. 28 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ 28 ಡೇಸ್ and the origin temperature it is the default value minus 11 degree Celsius. So you have to put all these values in this formula. 28 into 15 minus of minus 11, you will get 728 degree Celsius per days. Okay, so the 728 is the answer for this question. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ SSC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು KPSC ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, JEE ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಜೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ 600 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 0.65. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹೊಸದಿದೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಜೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಷಿಯೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 0.657 319C ಪ್ಲಸ್ W ನಾಟ್, W ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್, W ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 600 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 600 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ is 0.65. water cement ratio they have given, water to cement ratio is 0.65. so ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 600 ಅಂತ, 600 into 0.65 ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. so you will get 390 ml. so put these values in this formula, so you will get the 0.678 is the answer for this question. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 0.678 is the answer for this question. Next, ready mix plant and central mix plant differ in only water addition. ಅದು ಯಾವ ತರ? ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. RMC ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ RMC ನೋಡಿ, RMC ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ RMC ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So the concrete is from the plant is dumped into a transit mixture. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಮ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್. ಡ್ರಮ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಎಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಟ್. In shrink mix concrete, mixing is partly done at the plant and partly at the site. Shrink ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0.5 to 0.6. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 38% ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್, ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, what will increase us? Workability increases, compressive strength will be reduced, tensile strength will be reduced, and bleeding will also be, either it may be reduced or it depends on the type of the concrete. ಇವು ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಿಮೂವ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್, place concrete on the sloping surface, introduce air bubbles. The correct answer for this question is remove the air bubbles. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. Which of the following statement is true? Impermeability is a property of fresh concrete. ಆಯ್ತಾ, ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ. ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಈ ಏರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಅದು ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೇಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಏರ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇದರೊಳಗಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಓನ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CTM ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IS 5816 1970. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಯ್ತಾ, 300 mm ಆಯ್ತಾ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು 150 mm. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ CTM ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 150 mm 300 mm ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ CTM ಮಷೀನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 2P/πdl. P ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್. ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ,
ಆ ಲೋಡು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, 150 into 150 into 150 mm3. Slump of 50 to 100 mm can be used for 50 to 100 mm ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫುಟಿಂಗು, ಟ್ರೆಂಚ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೀಮ್ಸ್ಗೆ 50 to 100 mm ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ 20 to 50 mm, footing column wall require 40 to 50 mm. Beams generally having 50 to 100 mm slump value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ 1.53, ಇದು M20 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 1.53. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ 1 to 2, 1 to 3 ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೀವರ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಲೋಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 to 4. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗೆ 135 ಇದೆ, ಇದು 135. ಓಕೆ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ 135. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? C is the answer for this question. Only C. 1.53. For preparing ordinary concrete, next question. What is the quantity of water is used? ನೋಡಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 38% ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. 38%. ಇಲ್ಲಿ 30% ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, 30% ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಆಫ್ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 30% ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ, ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ 30% by weight of the cement, ಇಲ್ಲಿ aggregate ಇದೆ, by weight 5% by weight of aggregate. So answer for this question is C ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇಳಿ aggregate ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 38% by weight of the water ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಲ್ ಪೋರಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If the various concrete ingredients, that is cement, sand, aggregate, are in the ratio of 1:3:6, the grade of the concrete is 1:3:6. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? M10, M15, M20, M30 ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, M10 is 136, M15 124, M20 1.53, M25 112. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕಿದು. M10, M15, M20, M25 ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದಬೇಕು. 136 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 124, 1:2:4, 1, 1.53, 1:1:2. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, PWD ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, JEE ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು M136, M10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ is the statement is true? Weight of ingredient of concrete mix is taken in kilograms. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರ, ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರ? ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ML ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ KGL ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. KGL. ದ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 5 questions more. For concreting tunnel linings, transportation of concrete is done by which of the following? ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಪಂಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಗಳಿಗೆ, ಯಾವ್ದು ಲೆಂದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಬಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಪ್ ವೇ ಯಾವ್ದು ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಯಾವುದು ಈ ತರ ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, RMC ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬೆಲ್ಟ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚ್ಯೂಟ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಚ್ಯೂಟ್, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ್ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಬಿ ಪೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಥಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು RCC ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೆರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಫೆರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮೆಶ್, ಈ ತರ ಲೈಟ್, ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಪೈಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಇದು ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಹಾಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಶ್, ಈ ತರ ಮೆಶ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಮೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? 150 mm ಗೊತ್ತಿದೆ, 150 mm ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 70.6 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಾಕು, 70.6 mm. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 7 days ಟು 28 days? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಲೋವರ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಶ್ರಿಂಕೇಜು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. CRRI ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ charts charts are used to obtain the relationship between the strength of the concrete and the water cement ratio. ಆಯ್ತಾ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ approves that 10 centimeter cubes may be used for the work, test of the concrete provided maximum nominal size of the aggregate does not exceed. ನೋಡಿ, 10 centimeter cube ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 mm ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ mm ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. 20 mm ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 150 ಇದ್ರೆ aggregate size should not exceed 20 mm. With the permission of engineer in charge,
100 mm cube bar may be also used as a alternate with the same maximum normal size of the aggregate ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 150 mm into 150 mm button button button. Okay. So 150 mm 150 mm use ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 mm 100 mm use also be used as an alternate for the same nominal size of the aggregate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ವೆಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್. ಟು ವೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೆಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೆಟನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟು obtain a very high strength concrete use of very fine grained ಗ್ರೇನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರೇನೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆನ ಒಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 MPa ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ and share. Don't forget to share this video and subscribe our channel. Subscribe now, the Civil with Sudhir. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ತರ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್.